हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जगन्नाथाय नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करिया जाऊे। अच्युतानंद महापुरुष को शिष्य रामचंद्र पचारुचने गुरुदेव सबु जुगरे प्रलय केतेबेले आसे, सबु जुगर शेष समय प्रलय ही आसे ना। हे गुरुदेव से प्रलय आसबार सबु जुगरे सूचना संकेत सब कौन एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना आम कहू किए से भक्त कौन तार ना कौड़ तार जन्म हो। अच्युतानंद कहले कहले 5 3 13 11 थोई 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 5 4 ठूल करिबो तही 5 4 ठूल करिबो तही मन हो प्रलय को जानिबो 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 परम तुले जाई न मिसिबो परम तुले जाई न मिसिबो। कहले 5 3 13 11 थोई 5 4 ठूल करिबो तोही पारिबु जेबे करी भिन्ना भिन्न पाई पारिबु तू प्रभुंग चिन्ह मन हो प्रलय को जानिबु। सही समय तू प्रलय को देखिबु। प्रलय घटिब संसार प्रलय आसबार संकेत कौन प्रलय केते प्रकार गुरुदेव अच्युत कहले प्रलय महिमा एबे कहिबा क सुण बाबू कहिबा क सुण जुगांत काले समस्ते लभंती मरण बाबू लभंती मरण जुगांत कहले प्रलय महिमा बे कहिबा क सुण जुगांत काले समस्ते लभंती मरण। जुगांत जुगर अंत माने शेष जेतबेले हुए सेतबेले समस्ते मरंती। जे घड़ीची धरा सरा बण उपाड़ बाबू बण उपाड़ घड़ीची जन्म तारा सुनाए संसार बाबू सुनाए संसार जे गड़ीची धरा सरा बण उपाड़ जे गड़ीची जन्म तारा सुनाए संसार किए प्रभु गढ़ी नहीं गढ़ी मणिष जीए खंजी अच्छी पिंड बाबू खंजी अच्छी पिंड आई छारे ना सहेब सकल ब्रह्मांड बाबू सकल ब्रह्मांड बोले गढ़ी मनीष जी खंजी अच्छी पिंड जी मनीष गढ़ी पिंड दे गढ़ी ता इच्छा नाश हो सकल ब्रह्मांड
ये सकल ब्रह्मांड प्रलय जल नाश हो। शिष्य रामचंद्र कहले गुरुदेव भगवान सुंदर सृष्टि को तैयारी करिसेंती कुम्हार गोटे माठिया तैयारी कला भली से माठिया को जदि भांगी दिए ताल ताको कष्ट हेनी कारीगर गोटे खेलना तैयारी करछि मूर्ति गढ़ी से मूर्ति जदि भांगी दिए निजे निज निजे निजे निजर सृष्टि को केमिति नष्ट करिव ना रामचंद्र रे गढ़ी न भांगिले सृष्टि काहि ठाब होंता बाबो काहि ठाब होंता तेणु करी नाश कले करम करता बाबो करम करता कहले भगवान सुंदर सृष्टि गढ़ी जह्न तारा गढ़ी सुना संसार गढ़ी मनीष को तार रक्षणाबेक्षण करने पठे सृष्टि नहीं पढ़ी ये सृष्टि हूँ गोटे उद्यान बगीचा ये बगीचार सी जत्न नब देखभाल कर स्वार्थ नुहे परमार्थ भावना नहीं निजर नुहे जगतर मंगल चिंता कर किंतु जदि से ठीक न करी पारला जेते बड़ दायित्व सेते बड़ जेते बड़ पदवी सेते बड़ गुरु दायित्व मन रखते कथा जहाँ को जेते बड़ पदवी प्रभु देइछनि जेते बड़ दायित्व नहीं पदवी सहित गुरु दायित्व मध्य बढ़ी जाए किंतु अच्युत करे सृष्टि कहीं प्रलय जल बुड़ब ना रक्षक भक्षक हेबे घोर कली काले बाबू घोर काली काले सर्वे पुणी नाश जीवे प्रलयर जले बाबू प्रलयर जले रक्षक भक्षक हेबे घोर कली काले जीए रक्षक जा कांदरे बेसी गुरु दायित्व जेते बड़ पदवी सेते दायित्व बढ़ी जाई था किंतु जीए देशर रक्षा करता जीए देशर सुरक्षा दायित्व थिब महापुरुष कहले सेई भक्षक से भक्षण करिव नहीं आज होउनी समाज रे आपण देखिबे जहाँ को आम आज समाज से जदि अतीत काल को आम चली जावा अतीत को जदि चली जावा पुराण जोग को राजा माने निज स्वार्थ देखु नथिले नहीं राजा माने निज स्वार्थ देखु नथिले प्रजा मानक हित रे राजांगर हित थिला नहीं आज कौन है बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष कहले जहाँ रक्षार दायित्व प्रजा मानकर हित रे राजांगर हित नहीं आगुरी थिला किंतु वर्तमान अच्युतानंद मालिकार लिखिं कहले बाबू रे राजा ऐसा घोड़ा हेबे प्रजाए मुर्दार बाबू प्रजाए मुर्दार प्रलय कालर दृश्य महाभयंकर बाबू महाभयंकर कले राजा ए सागुणा हेबे प्रजाए मुर्दार आज है कि समाज रे आज राजतंत्र आपण देखंतु ये राजतंत्र परिवर्तन जेतबे अतीत थिला मन देखि सुन दे कथा अतीत जोग को आम चली जावा पुराण जोग को राजा माने शासन करुले प्रजा मानकर हित नहीं छद्म बेशरे जाऊले मोर शासन द्वारा मो शासन द्वारा मो प्रजा माने सुखरे अछंदी तो खुशी रे आनंद रे अछंदी तो शांति रे मो प्रजा माने अछंदी तो कई अभाव असुविधार मो प्रजा माने नाहंती तो ये घटना गुड़िक देखिया पाई राजा माने पुराण काल रे अतीत रे छद्म बेशरे सब बोलुथिले निज पोशाक राज पोशाक बोलू न कहीं राज पोशाक जब बुलवा ताहले सेवक मैंने देखिए ही आमर लोक राजा आसुचन एपटे तुम भल कि सब लुचई नाचई दि तुम जो जहाँ खाऊच नाई नाई सब लुचई दि भल जिन तो मुझे दूसरी खाओ रजा देखिए जमी ना मो शासन भले अच्छा माने ना ये वर्तमान समय रे राजनीति स्तर ये
ରାଜା ମାନେ ଶାଗୁଣା ହେବେ, ପ୍ରଜା ମାନେ ମୁର୍ଦାର ହେବେ। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ରାଜକୋଷରୁ ଧନ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ଏଇଖିଣା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ ଚୋରି ଯେ କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି, ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି ହେ ସୁଜନେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି। ରାଜସ୍ୱ ଜାଗାରେ ତାଲା ଯେ ପଡ଼ିବ ଅମଲା ତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। କହିଲେ ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ ଚୋରି ଯେ କରିବେ ରାଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଭାବି। କଳିଯୁଗ ଶେଷର ପ୍ରଳୟର ହେଉଛି ସଂକେତ। ରାଜକର୍ମୀ ମାନେ ଚୋରି ଯେ କରିବେ ରାଜସ୍ୱକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବିକିନା, ଆଉ ଏଇଭଳି ଅମଲା ତନ୍ତ୍ରରେ ଚାବି ପଡ଼ିବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ମିଛ ନା? ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ହେଇଛି। ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଶାଗୁଣା, ପ୍ରଜା ଆଜି ମୁର୍ଦାର। ଅତୀତ କାଳକୁ ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆସୁଛି। ସନ୍ଥ ସୁରଦାସ କହିଲେ ୟା ପରେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତ୍ୟର ବାନା ଉଡ଼ିବ। ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଇଭଳି ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଧର୍ମ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ରାଜନୀତିରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ହେବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ରାଜନୀତି ସ୍ତର ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ହେବ। ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଯାହାକି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପ୍ରଳୟ ମହିମା ଏବେ କହିବା କ ଶୁଣ ତୋତେ କହିବା କ ଶୁଣ ଯୁଗାନ୍ତ କାଳେ ସମସ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ମରଣ ବାବୁ, ଲଭନ୍ତି ମରଣ। ଏ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ଆସିଗଲେ, ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲେ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁରାଚାର ଏଭଳି କର୍ମ କରୁଥିବେ, ସେସବୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ନାଶ ଯିବେ। ସର୍ବେ ପୁଣି ନାଶ ଯିବେ, ପ୍ରଳୟର ଜଳେ ନାଶ ହେଇଯିବେ, ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାଶ ହେଲେ ବାବୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ନାଶ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମରିବାକୁ ମେଘ ଜଳ ନ ବର୍ଷିଲେ ବାବୁ, ଜଳ ବର୍ଷିଲେ। ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାଶ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ର କଲେ ଯେ ଶାସନ କରିବେ, ନାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ, ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ବା ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ନୃପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବେ, ନୃପତି ମାନେ ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି ବାବୁ, ନ ରହିବେ କେହି। ନୟନେ ଦେଖିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କଇରିନ, ଅଚ୍ୟୁତ କଇ। ନୃପତି ମାନେ ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି, ନୟନେ ଦେଖିବୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛି, ତୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବୁ ନୃପତି ମାନେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ନୃପତି ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ମରିବାକୁ ମେଘ ଜଳ ନ ବର୍ଷିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଭଳି ନୃପତି ମାନେ ଯଦି ନାଶ ହେବେ,
ଜଳ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ହେବ। କହିଲେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ଗଲେ ନାଶ ବାବୁ, ଜନ୍ତୁ ଗଲେ ନାଶ ଜନ୍ତୁ ମରନ୍ତେ ଧୂମ ଉଠିଲା ଆକାଶ, ଧୂମ ଉଠିଲା କାଶ କଳେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରଳୟଟା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଳୟଟା କେମିତି ହେବ କହିଲେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ଗଲେ ନାଶ। ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରବଳୀ ନୃପତି ନାଶ ହେଇଯିବେ କଳିଯୁଗରେ, ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ମରିବେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଘୋଷଣା କଲେଣି ଆଗକୁ ଅନାହାର ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। କହିଲେ ବିଂଶଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ହୋଇବ ଫସଲ ହାନି, ଆଉ ହୋଇବ ଫସଲ ହାନି ହେ ସୁଜନେ ହୋଇବ ଫସଲ ହାନି। ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇବ ମରଗ, କଷଣ ଭୋଗିବେ ପ୍ରାଣୀ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବିଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଆ ହିଁ ହେବ ଆଗକୁ, ଏ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଗଲେ ନାଶ, ଜନ୍ତୁ ମରନ୍ତି ଧୂମ ଉଠିଲା ଆକାଶ। ଯଦି ଜନ୍ତୁ ନାଶ ଯିବେ ଧୂମ ଉଠିବ ଆକାଶକୁ, ଇଏ ପ୍ରଳୟ କାଳର ସୂଚନା। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସତୀ ଜାନି, ସବୁ ଯୁଗରେ ପ୍ରଳୟ କେତେବେଳେ ଆସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ସମୟର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ଗଲେ ନାଶ, ଆଉ ଜନ୍ତୁ ମରନ୍ତେ ଧୂମ ଉଠିଲା ଆକାଶ। ଜନ୍ତୁ ମଲେ ଆକାଶର ଧୂମ, ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ମରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି, ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି, ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାଜରେ ଆଜି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଜନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ କମୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଜନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ କମୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ତୁ କଲେ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା କମି 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 ଯାଉଛି। ଡାଇନୋସର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ, ଅଛି ନା ଲୋପ ହେଇଗଲେ ପୃଥିବୀରେ। ଶାଗୁଣା ବଂଶ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ଶାଗୁଣା ସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ସେ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ହେଲେଣି। ସେଇଭଳି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲାଣି, ସିଂହ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି, ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ମଧ୍ୟ କମିଗଲାଣି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୟ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଲଗେଇ ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଦିଗରେ ତତ୍ପର। କିନ୍ତୁ ନା, ନିଜ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତର ଋଣୀ, ସମାଜରେ ଆମେ ଋଣୀ। ପବନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଦେଉଛି, ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମେ କେଇଟା ଗଛ ଲଗେଇଛେ ନା। ଦିନ ନିଜର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅର ଯତ୍ନ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ପୁଅ ଝିଅର ଯେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଲଗେଇ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି, ବୁଝିଲେ। ଧରଣୀ ମା କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ, ଗଛ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି। ଏ ଧରଣୀ ମାକୁ ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ଆମେ ପିନ୍ଧେଇବା କେମିତି ନା, ଗଛ ଲଗାଇବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି। ନିଜର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅର ଯେମିତି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛେ, ସେଇଭଳି ଯତ୍ନ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାର ଋଣୀ, ତାଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ନା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ କଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଛି। ନା, ତାର ପ୍ରକୃତିର ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର କମୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
ଯେ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ପ୍ରଳୟ ଆସିଯିବ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଆକାଶ ଧୂମ ହେବାରୁ ଘୋଟିଲା ତିମିର ବାବୁ ଘୋଟିଲା ତିମିର ଅନ୍ଧକାର ଉତ୍ତପତି ହୋଇଲା ସଂସାର ବାବୁ ହୋଇଲା ସଂସାର। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି ନ କରନ୍ତେ ଜନ୍ତୁ ଗଲେ ନାଶ, ଆଉ ଜନ୍ତୁ ଏ ମରନ୍ତେ ଧୂମ ଉଠିଲା ଆକାଶ। ତେଣୁ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ସଚେତନତା ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚଳିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଳୟରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା, ପ୍ରଳୟରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ନୁହେଁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କ'ଣ ତାର ନାଁ? କହିଲେ ସଦେଇ ପୁରରେ ଗୋଡ଼ ଯେ ଚହଳ ତେର କଦମ୍ବ को ଅନା ତେର କଦମ୍ବ को ଅନା ହେ ସୁଜନେ ତେର କଦମ୍ବ को ଅନା। କେଶବ ବାବାଜୀ ସେଠାରେ ରହିଛି କ୍ଷୀରରେ ଆହୁତି ସିନା ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ସଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ତେର କଦମ୍ବରେ କେଶବ ବାବାଜୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, କ୍ଷୀରରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ 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 ରାଧା ରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ। ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।